सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। मास्टर क्लासिस पटियाला का यह नवा उपराला टीचिंग कोर्सिस नाल रिलेटेड आ, जिहदे च असीं हुण तुहानूं PS टैट, मास्टर कैडर, लैक्चरार, ETT ते NTT की तैयारी तुहाडी कवर करांगे। तुहाडी जानकारी लई दसदा कि साडी मास्टर क्लासिस पटियाला की ऐप ते तुहानूं ये कोर्स टीचिंग कोर्सिस दे पॉइंट तो क्लिक करो, इत्थे तुहानूं सारे अपने टीचिंग नाल संबंधित कोर्सिस मिलणगे। तो ये गल स्पष्ट कि तुसीं साडे नाल इन्हां नंबरां ते कॉन्टैक्ट कर सकदे हो 7708 00072। कारण तां जो सिर्फ वीडियो लैक्चर नहीं, तुसीं पहलां डैमो के तौर पर स्टडी मटीरियल भी मंगा सकदे हो, तां कि तुहानूं समझ आवे कि वाकई ये स्टडी मटीरियल पंजाबी मीडियम च है कि नहीं। साडी ऐप नूं तुसीं किवें डाउनलोड करना है, ये साडी ऐप का लोगो आ। एंड्रॉयड ते मास्टर क्लासिस पटियाला ते आईफोन ते माई इंस्टीट्यूट ते ORG कोड MVWG। हुण तुसीं साडा अगे लैक्चर इंजॉय करो। धन्नवाद। हाँ जी स्टूडेंट्स, सो आप स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक आ। हाँ जी देखो, जस्ट अपनी पॉलिटी शुरू एक लैक्चर होया सी हजे तक पॉलिटी का, तो असीं पॉलिटी च पढ़िया की है। असीं जस्ट ये पढ़िया कि साडा संविधान किवें बनिया। कायदे के मुताबक तो आपां नूं दूसरा चैप्टर शुरू करना चाहिए सी कि साडे संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, कि साडे संविधान का प्रैम्बल की है, उहदे च लिखिया की होया है। बट ओबीअस जी गल आ, साडा संविधान आ जिवें अगलियां ने प्रैम्बल लिखिया उवें असीं पढ़ांगे उहनूं, उन्होंने भी एंड च लिखिया जाके, तो असीं उहनूं लास्ट च ही पढ़ांगे जाके प्रैम्बल नूं। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਉਣ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, उस तो बाद उन्होंने पुछीए कि तुहानूं समझ आया सारा कुछ, कि मैनूं ये चैप्टर पढ़ाउण दी लोड़ हैगी है कि नहीं। जे होऊगी तो तुसीं आप हाँ कर दोगे, नहीं होऊगी तो आपां नूं कैंसल कर दांगे। इट मीनस सानूं हुण अज दे लैक्चर च असीं शुरू करांगे संविधान दे पहले आर्टिकल तो, जिन्हों असीं पंजाबी च अनुच्छेद कहने आ। पर ना समझण दी कोशिश करियो, संविधान बनाउण वालियां दी अकल जिहड़ी आ, वैसे तो देखो पोलीटिकल लीडर कद किसी भी दौर च बेअकले नहीं रहे। हाँ कई बारी हो की जाता, सनैरीओ इहो जे बन जाते आ, हालात इहो जे बन जाते आ कि पोलीटिकल लीडर जिहड़े आ वो अपनी ताकत नूं मिसयूज करन लग पैंदे आ। पर भारत की सियासत के किसी भी दौर दे विच साडे लीडर मूर्ख नहीं रहे, इहदे च कोई दो राय नहीं। लीडर हमेशा ही ते ये पोलीटिकल लीडर जिहड़े आ ना साडे, ये साडी ही नुमाइंदगी करते हैं। जिमें कई बारी सानू ना ऐ लगता हुंदा कि घट्टो घट्ट एक पोलीटिकल लीडर बनने वास्ते क्यों ना असी ग्रैजुएशन नूं एलिजिबिलिटी रख दईए कि जे असी BA जां एक पोलीटिकल लीडर टिपिकली पढ़िया लिखिया होना चाहिए, तो यदा मतलब असी ना संसदी ढांचे नूं, सियासत नूं जां पॉलिटी नूं समझदे नहीं। असी तां इहो जिहियां अनपढ़ां वालियां गल्लां करदे हां। साडे सिस्टम नूं चलाउण वास्ते दो पद्धर ते लीडरशिप हुंदी है। एक ब्यूरोक्रेसी हुंदी है, एक थोड़ी पोलीटिकल लीडरशिप हुंदी है, जिन्हों असीं राजनीतिक आगू कहते हैं साडा। तो ये दोवें मिल के पता किवें सिस्टम नूं चलाउंदे आ, ये दोवें मिल के इस तरीके नाल चलाउंदे आ। सानूं पता है कि एक ब्यूरोक्रेट बहुत पढ़िया लिखिया होना चाहिए है, उन्हें बड़े प्लस माइनस देखने हुंदे आ कि जे इस नदी के उपर पुल बन जे तो वह की प्लस आ ते की माइनस आ, कि जे इस नदी के उपर पुल बन गया तो उहदे नाल ये नदी पुल जिहड़ा है ये जंगल दे नाल जोड़ दूगा इस इलाके नूं। शायद लोकां दा जंगल दे विच्चों प्रॉफिट घटूगा, घट फायदा होऊगा, जंगल वल्लों जिहड़े चोर रहिंदे आ उन्हां दीयां वारदातां वध जाणगीआं। उन्हें ये सब कुछ प्लस माइनस करना हुंदा है। इस करके उहदी पढ़ाई प्रति समझ डूंघाई बहुत होनी चाहिदी है। पर जे तुहाडा राजनीतिक लीडर भी, मैं कदे नहीं कहता कि राजनीतिक लीडर पढ़िया होना नहीं चाहिए, पर एक गल आ, वो तुहाडी समाज की नॉमीनेशन जां तुहाडे समाज की अगवाई करने वाला चाहिए है। ਉਹਦਾ एक सिंपल जिहा फार्मूला है। मान लो मेरे फादर साहब आ, वो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे, ठीक आ, वो 7-8 जमातां तक पढ़े होणगे, तो मेरे मेरा MLA घट्टो घट्ट एवें दा होवे कि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ
ਤੇ ਮੇਰਾ MLA ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਟਾਇਰਡ IAS ਅਫਸਰ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰਾ MLA, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ 6 ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਡਾ ਮੋਹਤਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, 5 ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲੀਡਰ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਡੀ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਲੀਡਰ ਵੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਾਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਿਚਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਾ ਐਡੇ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਜਸਟ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਸੀਗੇ, IAS ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ DC ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ TV ਤੇ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ, ਅਸਲੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ MLA MP ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਆ ਬਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਡੋਮੇਨਸ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ DC ਸਾਹਿਬ ਆ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਈਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਾਈਨ ਤੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ MLA ਦਾ, ਕਿਸੇ DC ਨੂੰ, SDM ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਆ।
ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਥਿਕਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਚੰਗਾ ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸਬਜੈਕਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਆ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਂ ਏ ਢਮਕਾਂ ਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੈਟਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੀਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਸੀ? ਆਹ ਲਿਖੋ ਜੀ, ਭਾਗ 1 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਪਾਰਟ 2 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਪਾਰਟ 3 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰੇ ਲਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ? ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਮਤਲਬ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ 22 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਕੀ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 'ਚ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਧਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੋ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਭਾਗ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਿ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਭਾਗ ਚੌਥਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਪੰਜਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਂਦਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵ ਸੰਸਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੰਨ ਗਏ। ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਭਾਗ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ 6ਵੇਂ ਭਾਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, 6ਵਾਂ 7ਵਾਂ 8ਵਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੂਜੇ ਭਾਗ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ। ਤੀਜਾ ਭਾਗ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰਾ ਦਾਂ, ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਤਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਗ 14 ਕੀ ਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਪਾਰਟ 15 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਫਲਾਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ 1, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਭਾਗ 1, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਧਰਤੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟ 1, ਪਾਰਟ 2, ਪਾਰਟ 3, ਪਾਰਟ 4, ਪਾਰਟ 5, ਪਾਰਟ 6, ਪਾਰਟ 21, ਪਾਰਟ 22। ਸੰਵਿਧਾਨ 22 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 25 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 22 ਭਾਗ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ 25 ਭਾਗ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 1:54 ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਦਈਏ, 19-21 ਵੀ ਫਰਕ ਪਾ ਦਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਰੂਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਵਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ 50 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ 50 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਅਮੈਂਡ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1946 ਦੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ 1952 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2023 ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ 104 ਜਾਂ 105 ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਆ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਊਗਾ
ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1950 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਸ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਐਕਟ ਬਦਲਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਬਦਲਤਾ, IPC ਬਦਲਤੀ, ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮਰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 50% ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਬਹੁਮਤ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2/3 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ? 2/3। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਂ 50s ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟ 1 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਿਓ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੋਮਨ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਕੰਸੈਪਟ? ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਆ। 1 2 3 ਤੇ 4 ਆਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਇਸੇ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? 5 ਤੋਂ। ਉਹ 5 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਆ। ਪਾਰਟ 3 ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 12 ਤੋਂ। ਉਹ 12 ਤੋਂ 35 ਤੱਕ ਆ। ਪਾਰਟ 4 ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ? 36 ਤੋਂ। ਉਹ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 51 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਅਗਲੇ ਇਸ ਹਫਤੇ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 'ਚ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 51 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲਸ ਤਾਂ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ 4 ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ 3 ਲੈਕਚਰ ਬੜੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਲੋ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂਗਾ ਫਲੋ। ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਾਰਟਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 ਤੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ 4 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ? ਨੇਮ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 'ਚ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ 25 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 28 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 29 32 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਨੇਮ ਐਂਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼
ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਊਗਾ। ਸੌਰੀ, ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਸ਼, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਦੂਜਾ ਵਰਕ ਕਰੂਗਾ। ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 3, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 3 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਜਾਊਗੀ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ, ਥੱਲੜੇ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲਿਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫਰਕ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ? ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਘ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝੋ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, 2500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਰੀਅਨਸ ਆਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਰੀਅਨਸ ਆਏ ਆ? 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਰਥ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੇਅਰ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਰੀਅਨਸ ਰੇਸ ਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਆ ਜੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਆਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਭਗੌੜੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਦਰਾਵਿਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲਸ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਭਗੌੜੇ ਹੋਣ, ਅਗਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਗਏ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜੇ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਆਰੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਊਥ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਆਰੀਅਨਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1900 BC ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ 50, 100, 150 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ,
कभी 150 साल वास्ते इधरला उड़ीसा जिहड़ा सी वो इंडिपेंडेंट हो गया, कई विच 100 साल वास्ते बंगाल जिहड़ा सीगा वो अपना वक्रे तौर ते चलदा रहा। कई बारी की होया 50 कुछ साल या 50-60 साल पंजाब जिहड़ा सीगा वो वक्रे तौर ते रणजीत सिंह दी टैरेटरी रहा। पर ये जे असी 4000 साल का इतिहास देखिए, पूरे का पूरा देश तकरीबन इक्को ही राजे के कंट्रोल च रहा है। वो राजा कदी हिंदू रहा है, कदी मुसलमान रहा है। सिख इस करके नहीं रहा क्योंकि सिख धर्म तो बनिया ही लेट। जे सिख धर्म भी 1 AD के राउंड बन जाता तो शायद पूरे देश ते किसी ना किसी सिख राजे का भी राज हो जाता, ये तो कोई दो राय है ही नहीं सी। सो कहने का मतलब ये है कि देश पूरा एक रहा है हमेशा ही इतिहास। इस करके साडे देश के लोगों का कल्चर बहुती वारी देखा जाए तो टोटैलिटी दे विच इक्को ही रहा है। किवें भला टोटैलिटी दे विच कुल मिला के देखा जाए तो सानू साउथ इंडिया ते नॉर्थ इंडिया दे विच हिंदू ही मिलणगे, सानू साउथ इंडिया ते नॉर्थ इंडिया के मुसलमान जिहड़े आ वो भी इक्को जिहे मिलणगे। थोड़े बहुते रिवाजों का इस करके फर्क सीगा क्योंकि एरिए का फर्क पै गया। अदरवाइज टोटैलिटी च देखा जाए तो सारे एक बराबर जी लगते हैं सानू। इस करके जदों 1947 च देश आज़ाद होया तो भारत चों ਵੱਖ-ਵੱਖ लोगों ने अपने इलाके दे, अपनी धर्म दे, अपने बोली के आधार पर देश मंगण की गल कीती तां सब नूं कोरी ना कर दिती गई कि जिहड़ा देश 4000 सालों तो एक रहा है वो अज भी एक बन के ही अंग्रेज़ों तो अड होऊगा। सो इस चीज़ नूं कहा गया कि बाहरों देश की हद पक्की कर दी गई है, क्लीयर कट, कोई विचों निकल नहीं सकता। पाकिस्तान के हालात इहो जे बन गए कि मजबूरी च कढ़ना पिया। कहते जी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੇਟ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹਿ ਸਕੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਣ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। रूल नंबर 1 केंद्र ही तय करूगी कि किहड़ी स्टेट नूं किहदे नाल तोड़ना है, जोड़ना है, मोड़ना है, तो उहदा नाम बदलना फलां फलां फलां। ये लक्षण हुंदे आ। दूजी गल, देश चो कोई भी टुट के अड नहीं जा सकता, ये दूजा लक्षण होवे। तीसरा लक्षण, स्टेटां नूं जदों मर्जी तोड़िया जा सकता है। जे वो स्टेट तंग करे जां कुछ भी हालात होवे, केंद्र अपनी मर्जी नाल अंदरों बाउंडरीज नूं बदल सकता होवे। जिथे आ लक्षण दिसे, इहदा मतलब उत्थे की आ भला यूनीअन आओ। वो देश किस तरीके की राजनीति नूं सांभ रहा है, वो यूनीअन टाइप की राजनीति नूं। जिथे रौला एवें दा होवे कि एक ना 5-7 देश, गौर करियो, 5-7 देश किसी एक राजे दे गुलाम होण, वो पंजे सत्ते कहण कि ऐ तो नहीं आपां नूं छड्डदा है, आपां इदां करदे आ, पंजे सत्ते मिल के ना एक ना समझौता कर लैंदे आ। एवें तुसीं आ तीजा देश आ, चौथा आपां पंजे मिल के समझौता कर लैंदे आ ते मिल के इहदे डांग फेरदे आ राजे दे, की पता गल बणी जावे। पंजां ने मिल के आपस च फैडरेशन बनाई, समझौता किया, ते समझौता करके एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट करके राजे ते हमला करता, राजा हराता। ये जिहड़े 5 देश आ, कहंदे हुण आपां अपनी सिस्टम नूं चलाईए किवें? कहंदे आपां अपने सिस्टम नूं एवें चलाउने आ कि आपां कॉन्स्टिट्यूशन सब दा आपो अपना, तुहाडा भी 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 अपना। 2-3 मैटरस ते आपां केंद्र बना लैंदे आ। बस केंद्र सरकार कोल उही 2-3 मैटर होणगे, वो मैटर वो पूरे देश के सांझे मैटर होणगे। किहड़े किहड़े जी? एक डिफेंस, एक कम्यूनीकेशन ते एक इंटरनेशनल रिलेशनस। बाकी मामलिਆਂ 'ਚ अपना सारा आपो अपना, पुलिस आपो अपनी, सब दे आपो अपने पोस्ट, सब दी आपो अपनी सुप्रीम कोर्ट, सब दा आपो अपनी जुडिशरी, सब दी आपो अपनी ब्यूरोक्रेसी। ये नहीं कि इत्थों कोई अफसर जिहड़ा है वो ट्रांसफर होकर इत्थे चले जाऊगा, क्योंकि हर एक देश की आपो अपनी ब्यूरोक्रेसी होगी। ਇਹਦਾ मतलब इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? फैडरेशन, संघ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। अमरीका ਦੀਆਂ 12 कलोनियां
ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਹਰਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਵਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1850 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇਸ਼ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨਸ ਤਾਂ ਤੋੜੀ ਹੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 370 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨਿਕੰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਵਿਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਲਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਕਿਊਬਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਊਗਾ? ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਪੇਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ 1850 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮੇ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਉਹ 4 ਪੈਸੇ ਘਰੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਤੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਮਝੋ, ਮਤਲਬ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਗੂ ਸੀਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀਓ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਡੀਪ ਸਟੇਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਓ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਆ। ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਏ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸਪੇਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਨਹੀਂ। ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਆ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਬਰਾਲਟਰ। ਜੇ ਯੂਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਿਕ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਉਦੋਂ ਟਰੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਡਰੈਂਗ ਵਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗਾਲ
ਉਸ ਪੈਨਸਲ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਉਹ ਗਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਹੋਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹੋਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੋਸ਼ੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੂਪੜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਿਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਆ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਲਚਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਉੜੀਸਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਪਾਲਾਸ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰਜਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਹਾਰਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 300-400 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਕੂਤਾਸ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਅਕਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲਚਰ ਯੂਨਾਈਟਡ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚੁਣੀ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ? ਨਾਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇਹਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਗਾ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਸ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਸ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਸ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝਿਓ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਆ, ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਯੈਸ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ? ਯੈਸ। ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੀ ਭਲਾ? ਰਾਜ। ਕੀ ਆ ਗਏ? ਰਾਜ। ਹਾਂ, ਬਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਆਊਗਾ? ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲਡ ਬਾਏ ਕੌਣ? ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਸ਼ਬਦ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਯਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਧ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਵਾਕ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਆ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿੱਤ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਪੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਮਾੜੇ ਤੇੜੇ ਬੰਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਭਰਤੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ TCS ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਕਿ ਚੱਪਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਜੁੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਐਨਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਿ TCS ਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ TCS ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ PPSC ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਪੇਪਰ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ TCS ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ ਆ UPSC ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ TCS ਤੋਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ TCS ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁੱਠਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੌਜਿਕ ਆ। ਚੱਪਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੂਟ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੂ ਇਜ਼, ਵੈਨ ਇਜ਼, ਫਲਾਣਾ ਇਜ਼। ਯਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੌਜਿਕ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ 4 ਇਵੈਂਟ ਪਾਏ ਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਬੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੌਖਾ ਸੀ, 70-80 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਲੈਵਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਪੇਪਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲਡ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ DC ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ਆ, ਉਹ PPS ਆ ਕਿ IPS ਆ, IAS ਆ ਕਿ PCS ਆ? IAS ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਫਸਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿਰਫ ਲੋਅਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ SDM ਆਪਣਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਦ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ADC ਆਪਣਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਰੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਹਿੰਮਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ PPS ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ SSP ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ, PPS ਅਫਸਰ SSP ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ IPS ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ IPS ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ, ਟੌਪ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਗੱਲ? ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ? ਆਈਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਟਾਪੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼। ਕਿਹੜੇ ਟਾਪੂ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਅੰਡੇਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਕੁਛ? ਪਾਣੀ, ਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੇਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਝੀਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ UT 'ਚ ਆ ਤਾਂ UT ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਖੋਇਆ ਹੁਣੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਟੇਟ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਜੇ ਨਾ ਤਾਂ UT ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਟ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ, ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਸੀਗਾ। 1947 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਵਿਹਲੇ, ਪਰ ਗੋਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਗੋਆ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਪੁਰਤਗਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਜਾਇਆ ਤੇ 1962 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੋਆ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। 1961 ਦੀ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਆ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ।
ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਈ ਸੀ। ਕਿ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਅਸੀਂ 1954 'ਚ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ 1962 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਉਹ ਕੀ ਰਹੀ, 8 ਸਾਲ ਅਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਟੈਰੀਟਰੀ। ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆ। ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 28 ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂਡ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਿੰਧ ਲਿਆਓ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਧ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ 5-7 ਸਾਲ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰਡ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੀ ਰਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ, ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਆ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਫੋਲਦੇ ਫਿਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ, ਕਿ ਭਾਰਤ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੜੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸੀਗੇ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਐ ਲਿਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ ਲਿਖਿਓ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣ, ਓਹੋ ਸੌਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿੱਟ ਪਊਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਧਰਮ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾ ਲਿਖੋ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੀਅਨਸ ਆਏ ਸੀ, ਆਰੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ ਭਰਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰੀਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇੰਡਸ ਤੇ ਇੰਡਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਕਿਆ। ਗ੍ਰੀਕ ਤੋਂ ਨਾਮ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਰਤ ਕਲਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਚੱਕਿਆ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਆਹ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਭਲਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੰਗਾਂਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਧ ਏਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨ ਦੇਣੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਪੋਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ, ਸਾਊਥ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਕਤ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਣਪਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਸਪੇਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ। ਭਾਰਤ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਘ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਐਵੇਂ ਆ ਕਿ ਗੂੜੀ ਕੰਧ ਬਾਹਰ ਆ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਫਿੱਕੀਆਂ। ਇਸ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਜਿੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ। 1 ਨਵੰਬਰ 1956, 1 ਨਵੰਬਰ 1966, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੱਕ ਲਓ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਭੱਜੀਆਂ, ਜੁੜੀਆਂ, ਮਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 1956 'ਚ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਟੇਟਾਂ ਡਿਸਟਰਕਟੀਬਲ ਨੇ, ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਨਾ ਸਰ ਆਹ ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੀਬਲ ਇੰਡੀਆ, ਨਾ ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿਦ ਡਿਸਟਰਕਟੀਬਲ ਸਟੇਟਸ, ਟੁੱਟਣਯੋਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੀਬਲ ਕੰਟਰੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਵਿਦ ਇਨਡਿਸਟਰਕਟੀਬਲ ਸਟੇਟਸ, ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਦੱਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 2 ਲੈਕਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ। 1 ਕੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਲੋ ਸਪੀਡ 'ਚ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਸਮਝਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਡ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੈਕਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਊਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? ਖੈਰ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ। ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਾਜ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟਸ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਟੇਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਟੇਟ, ਡਿਫਾਈਨ ਸਟੇਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਟੇਟ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅ ਸਟੇਟ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੰਨ ਆ, ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਇਜ਼ ਇਟ ਟਰੂ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਂਤ। ਪ੍ਰਾਂਤ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਐਂਟਿਟੀ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਸਿੰਧ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਟਾਈਪ ਦੀ? ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ? ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਈਪ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ। ਬਸ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਦੇਖ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਕੀੜੀ ਮਾਰਤੀ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ 'ਚੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਸੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ? ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, UAE 'ਚ। UAE ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3, 6, 7 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ UAE ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਆਪਣੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਆਪਣੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਸਿਰਫ 2-3 ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ, ਡਿਫੈਂਸ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ, ਹਰ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉੱਥੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਥੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਸਟਰਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੱਧ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ? ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਇਹ ਡਰਾਵਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੋ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਇੰਡੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆ UNO ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਵਾਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਨਿੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੌਣ ਦਾ ਮਣਕਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ CMO 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਂਡ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂ? ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 1 ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ? ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਲਾਸ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਆ? ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਲੈਂਥੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਲੈਂਥੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੈਪਥ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਟਰਮ ਸਟੇਟ ਐਂਡ province, what is difference between union and federation,
ठीक है। साडा कॉन्स्टिट्यूशन एवें दा क्यों आ, ते मैं तुहानूं एक गल दसदा, आपां प्रैम्बल चैप्टर सब तो लास्ट च पढ़ांगे ते एक चैप्टर होर सब तो लास्ट च पढ़ांगे, सेलीएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान च किन्ने भाग ने, हर एक भाग च किहड़े किहड़े आर्टिकल ने, भारत के संविधान कित्थों कित्थों लिया गया, उहदे स्रोत की ने, सोर्स की ने, भारत के संविधान दियां जिहड़ियां जिहड़ियां फीचर्स ने, भारत के संविधान च किहड़े किहड़े शेड्यूल ने, सूचियां किहड़ियां किहड़ियां ने, अनुसूचियां किहड़ियां किहड़ियां, ये सब तो लास्ट च क्यों, उदों तक मैं सब कुछ पढ़ा चुकिया होऊंगा तो फिर ना लास्ट च रिवीजन कराउण च मज़ा बहुत आउंदा कि याद आ कि पार्ट 1 च असीं 4 आर्टिकल पढ़े सी। तुसीं आप कहोगे कि सर सानूं याद आ गया कि संविधान दे विच पहले पार्ट च 4 आर्टिकल ने ते पहला आर्टिकल कहंदा है कि भारत दा नाम इंडिया जां भारत होऊगा। बस भारत दे संविधान दा दूजा आर्टिकल ये कहंदा है कि जे असीं बाहरों किसी देश तो जमीन नूं कब्जा करके इंडिया च लैके आउणा है तो उहदे नाल संबंधित आर्टिकल 2 आ। इंडिया दे विच ही जे किसी स्टेट नूं तोड़ना मोड़ना है उहदे नाल संबंधित आर्टिकल 3 आ ते मैं कल आर्टिकल 2 तो स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो जदों मैं 4 आर्टिकल पढ़ाते उस तो बाद मैं तुहानूं समझाऊँगा कि भारत दीयां स्टेटां 1950 तो लैके 2023 तक किवें बणीआं, किहड़ी स्टेट किनवीं स्टेट आ ते क्यों बनी सी वो स्टेट। सो इस तो बाद अपना ये लैक्चर जिहड़ा है टोटैलिटी दे विच आपां कहीए तां कंप्लीट हो जाऊगा अपना। ठीक है, उम्मीद करदा कि अज दा लैक्चर समझ आ गया होऊगा। ये अपनी पॉलिटी सब्जैक्ट नवां सब्जैक्ट जिहड़ा है ये अपना स्टार्ट होया है ते असीं मैं वार-वार एक गल कह रहा, एक चीज़ क्लीयर आ, तुसीं जिहड़ा सब्जैक्ट तुहाडा कंप्लीट होया करूगा जां जिहड़ा तुसीं कंप्लीट कर लिया, तुसीं अपने सब्जैक्ट की तैयारी पूरी रखो, MCQs की तैयारी पूरी रखो तां जो मैं एक चंगे पद्धर का टैसट जिहड़ा है वो फ्रेम कर सकां। ਜਿਹੜੇ भी अपने टैसट होणगे क्लास टैसट होणगे उन्हां क्लास टैसटां नूं तुसीं खुद अपने टैसटां नूं चैक करना होया करूगा, अपने टैसट आप ही चैक करने होणगे। जदों मैं इत्थे डिस्कशन करिया करूँगा आप ही उहदे नंबरस तुहानूं पता होणगे ते तुसीं आप ही मेरे नाल नंबर डिस्कस करिया करने आ कि सर मेरे अज दे टैसट चों इन्ने नंबर आए आ, दसो मैनू की करना चाहिए है। बिकॉज ये मेरा शुरू तो मॉडल रहा है, हुण भी जिहड़े ऑनलाइन बच्चे कोर्स लैंदे आ वो जिहड़ा भी टैसट हुंदा उहदे नंबर आप फोन करके दसदे आ कि सर इन्ने चों इन्ने नंबर आ। जे सपोज करो कई वारी की हुंदा किसी दे 50 चों 18 नंबर आए हुंदे आ ते मैं कह दिंदा बहुत वधिया, हौसला देण लई नहीं, क्योंकि मैनू पता हुंदा कि ये टैसट किहड़ा है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ किन्ने नंबर आने चाहिए सी। हुण सपोज करो किसी कोर्स का किसी बैच का कल परसों टैसट होया, किसी दे 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੇਫ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 5 PCS ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਕੇ 'ਚ 5 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਫੀਲਡ ਦੇ 8 ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 28 29 ਨੰਬਰ ਆ, मैं तुहानूं सेफ किवें कहदा, मेरी गल समझ गए ना। सो मतलब कि प्रैक्टिकली तुसीं खुद तय नहीं कर सकते कि तुहाडे नंबर वध आ कि घट आ, ये मैं तय करूँगा कि जिहड़ा तुसीं टैसट दिता उहदे च नंबर वध आया कि घट आया। बहुत सरकमस्टांसिस हुंदियां, कल्लियां थोड़ा हुंदियां। एक सरकमस्टांस ये हुंदी है कि वो तुहाडा पहला टैसट ही आ, दूजी सरकमस्टांस ये हुंदी है कि वो तुहाडा फुल टैसट आ कि सैक्शनल टैसट आ। कई तो सैक्शनल टैसट मैं जान बुझ के पता किवें दे तैयार करदा कि मैनूं पता है कि इन्हां ने आह चीज़ छड्डी आ, ये पढ़ाओ इन्हां नूं। मान लो किसी स्टूडेंट नूं कुछ पढ़ाउणा है, उन्होंने एवें थोड़ा पढ़ाया जाता कि दोबारा पढ़ के आओ, कदे नहीं पढ़ूगा। उन्होंने टैसट औखा पा दो उन्होंने हिस्सियां चों जिहड़े हिस्से मैनूं पता है छड्डदे आ, वो टैसट तो बाद की करनगे घरे जाके उही चीज़ां रिवाइज़ करनगे। इट मीनस आने बहाने फिर की आ एक दिन की नामोशी सी, पर सोच के देखो अगला किन्ना फायदा होऊगा जे तुहाडी वो सारी चीज़ रिवाइज़ होगी। सो चंगा कंटेंट कल्ला वर्क नहीं करता जदों तक उस कंटेंट नूं आपां रटदे नहीं। रटना मतलब यह आ कि वो वध तो वध सवाल नहीं करके देखते। तो मैं तो तुहानूं मॉडल ही एक दस्सिया कामयाबी का कि वध तो वध सवाल करने आ, वध तो वध ते वधिया तो वधिया टैसट फ्रेम होणगे, वो टैसट अटैम्प्ट करने आ। ठीक है, सो कदे भी किसी टैसट नूं नैगेटिव नहीं लैना तुसीं, बस तुसीं पॉजिटिव होकर मेरे नाल खुल के गल करनी है सर क्लास तो बाद कि सर इन्ने नंबर आए आ। यार मेरे वास्ते मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुहानूं बहुत टाइम दे रहा, मैं 2 मिनट च दस देना कि आह चीज़ नहीं एवें कर दो। सो बहुत ईजी तुसी अपने आप च रहो। ठीक है, मतलब मैं तुहानूं ये कह सकदा कि मैं अपने वालों जिन्ना वध तो वध पॉजिटिव हो सकदा है मैं उन्ना रहूँगा। ठीक है, तो बिकॉज मैं कदी इन्हां चक्करां च नहीं पिया कि आदे नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं कढ़दा पेपर। मैं अपनी जिंदगी दे हुण तक दे तजर्बे च ये भुलेखा कढ़ लिया
ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਕੱਢਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਬੈਚ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕ ਕਰ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8-10 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੱਚ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 4 'ਚੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਪਰ ਕੱਢ ਵੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਦੋਵੇਂ ਪੋਸੀਬਿਲਟੀਜ਼ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰੈਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਆਹ ਲਓ ਜੀ ਡੱਬਾ। ਮਤਲਬ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਵਾਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੂਕ ਚਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਟੱਕਰੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਾੜਾ ਤੇੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਹੰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਆ। ਤੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਥਸ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।